بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا نظام ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کے ذریعے چلتا ہے۔ یہ ہمدردی، یہ نیکی کئی طرح سے ہے۔ مالی طریقے سے ایک دوسرے کی بندہ مدد کرتا ہے، کسی کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیتا ہے، اور یہ بہت کار ثواب کام ہے کسی کی کسی بھی ذریعے مدد کر دینا اور اسے کچھ قرض دے دینا۔ کوئی مجبور ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کے مالی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ کام کر سکے، تو اسے تعاون کی، مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بستی میں رہنے والے، ایک شہر میں رہنے والے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اس طرح یہ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ جب طے پائے جاتے ہیں تو اس میں کئی طرح کی الجھنیں بھی آ جاتی ہیں، کوئی پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ کچھ بندے تو اس بات کی بڑی قدر کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی، بڑا تعاون کیا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اتنے پیسے اس نے مجھے دے دیے اور میں نے اپنا کاروبار شروع کیا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے چل گیا، مجھے کامیابی ہو گئی۔ تو وہ اس بات کا احساس کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے جلد از جلد کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی رقم واپس لوٹا دوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، پیسے لے کر پھر بھول جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں چلو میرا تو کام ہو گیا، اب دیکھا جائے گا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اس بات کی جب تک آدمی فکر نہ کرے، کوشش نہ کرے، تو قرض واپس نہیں ہوتا۔ فکر کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ قرض واپس ہوتا ہے، آپس میں تعلق اچھے رہتے ہیں، زندگی میں پھر بھی ضرورت پڑے تو دوسرا بندہ اسے خوشی سے دے دیتا ہے۔ اب اس طرح کئی لوگ کئی معاملات میں پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کسی کے مکان میں رہتے ہیں، اس کا ماہانہ کرایہ دینا ہوتا ہے، اس میں بھی پریشان کرتے ہیں۔ 2 3 مہینے کا کرایہ چڑھ جاتا ہے، نہیں دیتے، یا پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، تو اس میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر بھی ایک پریشانی والی بات یہ ہوتی ہے، کچھ کرایہ دار ایسے ہوتے ہیں جو مالک ہی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، قبضہ ہی کر لیتے ہیں، خالی بھی نہیں کرتے، جتنا مرضی ان کو کہتے رہو، اور وعدے کرتے رہتے ہیں فلاں مہینے میں کر دیں گے، فلاں وقت خالی کر دیں گے، ہمارا کوئی اور انتظام ہو جائے تو خالی کریں گے۔ نہ کرایہ دیتے ہیں نہ خالی کرتے ہیں۔ تو مالک مکان کو اس بات سے بھی کتنی کوفت ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، اور کتنا اس بیچارے کا نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کے تمام معاملات کے لیے میں آپ کو ایک بہترین، ایک کامیاب اور مجرب وظیفہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے وہ واپس نہیں دے رہا، یا آپ نے کوئی زمین کھیتی باڑی کے لیے دی ہے، اس کی جو اجرت ہے معاوضہ وہ نہیں دے رہا، یا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، کوئی فیکٹری کارخانہ کرائے کے لیے دیا ہوا ہے، وہ اس کا کرایہ آپ کو صحیح معنوں میں نہیں دے رہا، پریشان کر رہا ہے، ان سارے کاموں کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ وہ وظیفہ بلا ناغہ 40 دن آپ نے کرنا ہے۔ وظیفہ بہت آسان ہے،
उस वजीफे को आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं और रात को इशा के बाद भी कर सकते हैं। रात को सोने से पहले पहले जब मर्जी कर लें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद में बैठ के कर लें या घर आकर कर लें, बावजू आपने ये वजीफ़ा करना है। मर्द हजरात भी कर सकते हैं, ख़वातीन हजरात भी अपने घर के अंदर ये वजीफ़ा कर सकती हैं। इस वजीफ़े के दौरान देखें, असल बात जो है वो अल्लाह का हुक्म मानने की है। जब अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो अल्लाह सारे काम आसानी से कर देंगे। 5 वक्त की नमाज तो हमेशा ही पढ़नी है, लेकिन जब तक ये वजीफ़ा करना है, 40 दिन का ये वजीफ़ा है, उसमें तो बिल्कुल नमाज छोड़नी नहीं, कोशिश करनी है ऐन मुकर्रर वक्त के ऊपर पढ़ी जाए और उसके साथ साथ ये वजीफ़ा भी चलता रहे। देखें, अभी वजीफ़ा आपका ये 40 दिन मुकम्मल नहीं होगा, आपके मामलात सही होने, दुरुस्त होने शुरू हो जाएंगे। जिससे आपने कर्ज लेना, उसके दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाएगी, उसके दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा कि मैं ज़्यादती कर रहा हूँ। जब बंदे को किसी चीज़ का एहसास पैदा हो जाए, जब उसे फिक्र और गम लग जाए, तो फिर वो काम ज़रूर हो जाता है। वो वजीफ़ा क्या है? तवज्जो से सुने। फजर की नमाज के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसके बाद 1000 मरतबा ज़ुल जलाल वल इकराम, ये 1000 मरतबा यानी 10 तस्बीह आपने इसकी करनी है। और आखिर में फिर दुरूद इब्राहिम 11 दफ़ा, यानी अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और दरमियान में 1000 मरतबा ज़ुल जलाल वल इकराम ये पढ़ के फिर दुआ भी करनी है। हाथ उठाकर दुआ करें और उस बंदे का नाम लेकर दुआ करें जिससे आपने कर्ज लेना है, जिसके साथ आपका मामला है, कि फलां बिन फलां बंदे के दिल के अंदर रहम डाल दे, या अल्लाह उसके दिल के अंदर इस बात की फिक्र पैदा कर दे कि मेरी रकम वो बाइज्जत तरीके से वापस कर दे। तो जिस तरह मैं ये बता रहा हूँ कि दुआ के अंदर नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जिसके साथ भी आपका मामला है उसका नाम, और हो सके तो उसकी वालिदा का भी नाम लेकर आप दुआ करें। अगर वालिदा के नाम का नहीं पता तो सिर्फ उसका नाम लेकर आप दुआ करें, क्योंकि ये दुआ बराह रास्त अल्लाह से करनी है और अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं। जब आप नाम लेंगे, आपके नाम लेने से उसके दिल के अंदर हलचल मच जाएगी और उसको फिक्र पैदा हो जाएगी कि कोई चीज़ मेरे पीछे है जो मुझे मजबूर कर रही है। तो इसलिए नाम लेने के अंदर ये हिकमत है। यही वजीफ़ा आप फजर के बाद भी कर सकते हैं और इशा के बाद भी इसी तरतीब से आप कर सकते हैं। और मेरी मोहतरम माएँ, बहनें, बेटियां भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं, लेकिन वो अपने मखसूस अय्याम में इस वजीफ़ा को नहीं करेंगी। उसका तरीका ये है कि अगर 4 दिन या 5 दिन ये वजीफ़ा किया, उसके बाद वो मखसूस अय्याम आ गए, तो उन दिनों में वजीफ़े को रोक देना है और नहा धोकर फिर पाक साफ होकर जब आपने शुरू करना है तो पहले वाले दिन उसमें अकाउंट कर लेने हैं। अगर आपने पहले 5 दिन पढ़ा है तो वो 6ठा दिन शुमार हो जाएगा। 4 दिन पहले पढ़ा है तो फिर आपका 5वां दिन शुमार हो जाएगा। इस तरतीब से 40 दिन पूरे करने हैं। इस तरह नागे अगर 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, उनका कोई हर्ज नहीं। जानबूझकर कोई नागा नहीं करना। मर्द हजरात भी मस्जिद में बाजमात अगर नमाज पढ़ते हैं तो पढ़नी तो मस्जिद में ही बाजमात चाहिए, और वजीफ़े के लिए आपको इजाज़त है मस्जिद में बैठ कर पढ़ें या घर आके पढ़ें।
आते जाते किसी से गुफ्तगू हो, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वजीफे के दौरान ख्याल रखे पूरी तवज्जो आपकी अल्लाह के साथ हो, आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ जुड़ चुका हो, मिल चुका हो। इस अंदाज से आप ये वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह आपका जो भी मामला होगा, कर्ज के मुतल्लिक़ हो, किसी मकान के किराए के मुतल्लिक़ हो, कारखाने किसी फैक्ट्री की जगह जो किराए पे दी होगी, या ज़मीन आपने कोई ठेके पे या किस तरीके से दी होगी, वो आपके साथ सही मामला नहीं कर रहा, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह आपके लिए आसानी वाला मामला करेंगे, और आपके साथ जिनके लिए आप दुआ करेंगे, जो आपको परेशान कर रहे होंगे, अल्लाह उनके दिलों को नरम करेंगे और आपका मामला बाइज़्ज़त तरीके से हल होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। अल्लाह आपका हामी व नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।